सर्वभावान्तरच्छिनेम् मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ते जेथी थया अरहंतादि महान हरि मंगल करू छूं महा ग्रंथ करण शुभ काज जेथी मळे समाज सर आमे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अधिकार चौथा नंबर अधिकार से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल से 82 पेज से एम नीचे पेरेग्राफ से छेल्ले तथा पोताने गमनादि क्रियानी वा वस्तु ग्रहणादिकनी इच्छा थाय त्यारे पोताना प्रदेशोने जेम एक कार्य बने तेम हलावे त्या एक क्षेत्रगा संबंध थी शरीरना अंग हाले से त्यारे एक कार्य बने से। अथवा एक बात तथा पोतानी इच्छा विना शरीर हालता पोताना प्रदेशो पण हाले हवे ए बधाने एक रूप मानी आ एम मानवा लागे कि हूँ गमनादि कार्य करूँ छूँ वा हूँ वस्तुनु ग्रहण करूँ छूँ अथवा मैं कर्यु इत्यादि रूप माने से। तो क्यारेक तो अहींया पोताना प्रदेशों ने हलाव्या ने हाथ हले से, क्यारेक केवुं थई जाय के एमने एम शरीर में एवो रोग थई जाय के हाथ आम आम थया करे। तो ये हाथ आम थाय से तो जीवनी इच्छा नहीं पण हाथ आ प्रमाणे हले से तो सामे आत्माना प्रदेशो हले से। आम रिवर्स थई गयुं। पहला एवुं हतुं के मारे हाथ ने आम वाळवानी इच्छा हती तो मैं आत्माना प्रदेशों ने आम वाळ्या तो हाथ वळ्यो। बीजा सिच्युएशन में उल्टू है, जीव ने इच्छा नहीं आम आम करवानी शरीरना परमाणु आ प्रमाणे प्रदेशो हले से तो पछी त्यां आत्माना प्रदेशो पण आ प्रमाणे थाय छे। एटले अहींया कहे छे के बंनेनो एवो निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक क्षेत्रागा संबंध से एटले आ जीवने भ्रम थई गयो के आनी क्रियानो हूँ करता छुं। एना पछी जे से तमे जे वच्चेनो फकरो छे ने एमां केम के बीजू तो आपणे लगभग थोड़ुं वांच्युं छे एमां वच्चेना फकरामां घणुं शुं कहीए वच्चेना फकरामां नीचेनी 3 लाइन मळी गई। घणुं शुं कहीए हर कोई प्रकार वड़े मळी गई। घणुं शुं कहीए हर कोई प्रकार वड़े पोताने अने शरीर ने ते एक रूप ज माने से। इंद्रियादिकना नाम तो अहीं कह्या से पण तेने तो काई गम्य नथी। केम के आ तो चारे गतिना जीवोनी वात छे ने। आ तो आपणने आ स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु करणे तो आपणने खबर छे, बाकी कीड़ी मकोड़ा ने क्या खबर छे इंद्रियादिकना नामनी भी थोड़ी खबर छे एने। ए सिवाय केटलाय वर्ष जगतमां जीवो छे एमने एवी बधानी साथे कोई मतलब नहीं। એટલે કહે છે માત્ર અચેત જેવો બની પર્યાયમાં જ અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે છે। माने जे प्राप्त पर्यायમાં જ એ તન્મય છે, એ સ્વાંગને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, સમજે છે। હવે બહુ સરસ આપણે અત્યારે ચર્ચા કરવી છે કે અચેત જેવો બની पर्यायમાં જ अहम बुद्धि धारण करे છે तेनु शू कारण से ते अहीं कहीए छीए। शा माटे आने आज पर्यायમાં अहम बुद्धि शा माटे होवानुं कारण शुं छे? अहींया कहे छे आत्माने अनादि काळथी इंद्रिय ज्ञान छे। एक बात के इंद्रिय आ शरीर परिणाम ने प्राप्त स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु कर्ण
આ જે છે એ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય છે. કાલે વાત થઈ ને, દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય છે. અને જે જ્ઞાન દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લઈને પ્રવૃત્ત થાય એ જ્ઞાનને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવાય છે. જેને બીજી રીતે કહે તો ભાવેન્દ્રિય. સમજી ગયા ને? આ આંખ થઈ દ્રવ્યેન્દ્રિય. હવે આંખના નિમિત્તથી જે જ્ઞાન થયું ને એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. કેમ કે એ જ્ઞાને ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લીધું છે, એટલે એ જ્ઞાનનું નામ પડ્યું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. શાંતિથી સમજજો. અને એ જ્ઞાનની પર્યાય જ્યાં અંતર્મુખ થાય અને અતિન્દ્રિય એવા આત્માનું અવલંબન લે તો એ જ્ઞાનનું નામ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન. જ્ઞાનની પર્યાય તો એ જ છે, પણ એને ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લીધું તો એ જ્ઞાનનું નામ પડ્યું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. અતિન્દ્રિય આત્માનું અવલંબન લીધું તો એ જ્ઞાનનું નામ છે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન. શ્રીમદજી બહુ સરસ લખ્યું કે અનાદિકાળથી જે જ્ઞાન ભવ હેતુ થતું હતું તે જ જ્ઞાન એક સમય માત્ર જાત્યાંતર થતા ભવ નિવૃત્તિ સ્વરૂપ થયું. એવા સમ્યક દર્શનને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. સાંભળો ફરીથી. અનાદિકાળથી જે લખ્યું છે આ આત્માને અનાદિકાળથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. હવે ઇન્દ્રિય હવે સાંભળજો આગળ કે જેથી અમૂર્તિક એવો પોતે તો પોતાને ભાસતો નથી. બહુ સરસ આ 4-5 લાઈનો છે, એટલે આપણે કાલે છોડ્યું છે આટલું સવાર ઉપર અત્યારે. કે જેથી અમૂર્તિક એવો તો પોતાને ભાસતો નથી, પરંતુ મૂર્તિક એવું શરીર જ ભાસે છે. કે કેમ? કે આ આત્માને અનાદિકાળથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. હવે જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને પ્રવર્તમાન થશે ને, તો એ જ્ઞાન આત્માને નહીં જાણી શકે. આત્માને કેમ નહીં જાણી શકે? કે આત્મા અમૂર્તિક છે. આત્મા અમૂર્તિક છે, અરૂપી છે. અને આ ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ તો એ છે કે સ્પર્શને જાણે, રસને જાણે, ગંધને જાણે, વર્ણને જાણે. આ ઇન્દ્રિયો જે છે એ તો સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ એટલે કે મૂર્તિક રૂપી પદાર્થને જાણવામાં નિમિત્ત બને છે. અને આત્મા તો સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ વગરનું છે. તો જે જ્ઞાને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લીધું એ જ્ઞાન આત્માને નહીં જાણી શકે. કેમ કે ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લેશો તો એક કાં તો સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણને જાણવામાં નિમિત્ત થશે. હવે જીવને થવું છે સુખી, તો સુખ તો આત્મામાં છે. હવે ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લેશો તો આત્મા નહીં જણાય. એનો મતલબ સુખની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. આ એ કહે છે અહીંયા ગાડી લોજિક ખ્યાલ આવે છે ને. અને તમે કાઢો એક જરાક રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી કાઢો પાછળ. જો 349 પેજ. પેજ મળ્યું. બહુ તમને એકદમ ક્લિયર થઈ જશે મેટર. એમાં છેલ્લો પેરેગ્રાફ, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, એવું વર્ણન મળી ગયું. એની ઉપર પણ જુઓ. વળી જે જ્ઞાન
પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મન દ્વારા પ્રવર્તું હતું જે જ્ઞાન, એ આમ જતું હતું ને, ઇન્દ્રિય ને મન દ્વારા પ્રવર્તું હતું, તો એ તો મૂર્તિક પદાર્થને જાણશે. મન દ્વારા પણ તે જ્ઞાન સર્વ બાજુથી સમેટાઈ, સંકેલો કર્યો, સમેટાઈ આ નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં કેવળ સ્વરૂપ સન્મુખ થયું. કારણ કે તે જ્ઞાન ક્ષયોપશમ રૂપ છે, તેથી એક કાળમાં એ જ્ઞેયને જાણે છે. તે જ્ઞાન સ્વરૂપને જાણવાને પ્રવર્ત્યું ત્યારે અન્યને જાણવાનું સહેજ જ બંધ થયું. ત્યાં એવી દશા થઈ કે બાહ્ય અનેક શબ્દ આદિક વિકાર હોવા છતાં પણ સ્વરૂપ ધ્યાનીને તેની કાંઈ ખબર નથી. બહારમાં ઢોલ નગારા વાગતા હોય તો પણ કાંઈ ખબર નથી. એ પ્રમાણે મતિ જ્ઞાન પણ સ્વરૂપ સન્મુખ થયું. વળી નયાદિકના વિચારો મટવાથી શ્રુતિ જ્ઞાન પણ સ્વરૂપ સન્મુખ થયું. એવું વર્ણન સમયસારની ટીકા આત્મખ્યાતિમાં છે તથા આત્મ અવલોકનાદિમાં છે. એટલા માટે જ હવે જુઓ, નિર્વિકલ્પ અનુભવને અતિન્દ્રિય કહીએ છીએ. કારણ કે ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ તો એ છે કે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણને જાણે. ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ તો એ છે. આત્મામાં જો સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ હોય આત્મામાં, તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી આત્મા જણાય. લોજિક ખ્યાલ આવે છે ને, યુક્તિ. ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈએ તો આત્મા ક્યારે જણાય કે આત્મામાં શું હોવું જોઈએ? એના માટે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ હોવા જોઈએ. પણ આત્મા તો મેં અરસય રૂપી અસ્પર્શી છે કે નહીં? पर से कुछ भी संबंध नहीं. आत्मा तो अरस से, अस्पर्श से, अगंध स्वभावी से, अशब्द से, तो आत्मा तो एनाथी रहित से. એટલે ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લેવા જશે તો આત્મા નહીં જણાય. જણાશે તો ખરું કાંઈક માને આત્માને છોડીને પૂદગલ જણાશે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણને જાણે ને પૂદગલને જાણે, એનો આત્મા નહીં જણાય. એ કહે છે કારણ કે ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ તો એ છે કે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણને જાણે. તે અહીં નથી અનુભવના કાળમાં. અને મનનો ધર્મ એ છે કે તે અનેક વિકલ્પ કરે, તે પણ અહીંયા નથી અનુભવના કાળમાં. તેથી હવે આ જુઓ, જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો તથા મનમાં પ્રવર્તું હતું તે જ જ્ઞાન હવે અનુભવમાં પ્રવર્તે છે. આજે શ્રીમદજી લાઈન આવી ને, અનાદિકાળથી જે જ્ઞાન આમ ભવ હેતુ થતું હતું તે જ જ્ઞાને પલટો માર્યો. તો ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લેતું હતું તો ભવનું કારણ થતું હતું, અને એ જ જ્ઞાને પલટો માર્યો ને જેનું હતું એમાં અભેદ થયું, એમાં જ અભેદ થયું તો એ જ્ઞાન ભવ નિવૃત્તિ સ્વરૂપ થયું. એનું નામ સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય છે. અને આમ અંદરમાં ગયો ને, જ્ઞાન અંદરમાં ગયું તો સમ્યક જ્ઞાન. હવે જોજો, એ આત્મામાં અભેદ થયું તો આત્મામાં સુખ ભરેલું છે. તો અભેદ થયું તો જે વખતે આત્માનું જ્ઞાન થયું ને એ જ વખતે અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થયું. અને એ જે સુખનું વેદન થયું એ સમ્યક દર્શનનો ટ્રેડમાર્ક છે. સમયસાની 5મી ગાથા. એ જે સુંદર ઝરતો અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવ્યો ને, તો બસ એ સમ્યક દર્શનનો સિક્કો વાગી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો કે આત્માની અનુભૂતિ થઈ ગઈ. એટલે અહીંયા ગાડી કહે છે કે ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને જાણે છે તો એનાથી તને શું બેનિફિટ છે? એ જ્ઞાન પલટો મારી અંદરમાં અભેદ થાય તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને એને ભવ નિવૃત્તિ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. જો પાણી એનું એ જ છે, પાણી એનું એ જ છે. જેમ બીજી રીતે કહીએ, આમાં જ વાંચ્યું હતું રાયમલજી સાહેબમાં કે પાણીની એ બુંદ ગરમ તવી પર પડે તો બળીને ખાખ થઈ જાય, સર્પના મોઢામાં જાય તો વિષ થઈ જાય. કમલીની પત્ર ઉપર પાણીનું બુંદ પડે તો મોતીની જેમ ચમકે. સ્વાતિ નક્ષત્રની અંદર એ પાણીનું બુંદ છીપની અંદર જાય તો મોતી બની જાય. અને અમૃતના કુંડની અંદર એ પાણીનું બિંદ ચાલી જાય તો અમૃતમય બની જાય. પાણીનું બુંદ તો એ છે, પણ ગરમ તવીનો સંગ કરે તો બળીને ખાક થઈ જાય છે. એમ જ્ઞાન તો એનું એ છે, પણ પરજ્ઞેયોનો સંગ કરે છે તો જ્ઞાન બળીને ખાક થઈ જશે ભાઈ.
સમજાય છે કે નહીં? અને એ જે જ્ઞાન આ અમૃત સ્વરૂપ ભગવાન આત્મામાં લાગી જાય તો એ જ્ઞાન પણ પૂજ્ય થઈ જાય છે. પૂજ્ય થઈ જાય છે. કેવલ જ્ઞાનની પૂજા છે કે નહીં? એ જ્ઞાન અંદરમાં સન્મુખ જે પર્યાય ઢળી તો કેવલ જ્ઞાનનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે, કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક મનાવવામાં આવે છે, તે પર્યાય પૂજ્ય થઈ ગઈ. સમજાય છે? આ એ કહે છે અહીંયા ગાડી. હા, જો પાણી જે છે કારેલામાં જાય તો કડવું થઈ જાય, ને નાળિયેરીમાં જાય તો મીઠું થઈ જાય. એમાં જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને બહારમાં તે જ્ઞાન ક્રમશઃ ક્ષીણ થતું જાય ને નિગોધમાં ચાલ્યું જાય છે. અને જ્ઞાન જેમાંથી આવે છે એમાં અભેદ થાય તો જ્ઞાન વધી વધીને કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય. જો મને મેં આનાથી જાણ્યું એના ફળમાં સમજો, આંખ વડે મેં જાણ્યું એના ફળમાં આંખો ચાલી જશે. કડક શબ્દોમાં કહીએ, મેં તમને આંખ વડે દેખ્યા એમ માન્યું એમાં આંખ ચાલી જશે. નાક વડે મેં સૂંઘ્યું, નાક ચાલી જશે. ખ્યાલ આવે છે ને? જીભ વડે મેં ચાખ્યું, જીભ ચાલી જશે. કાન વડે મેં સાંભળ્યું, કાન ચાલ્યા જશે. છેલ્લે એક સ્પર્શન બાકી રહેશે. બસ એ રહેશે. બસ એક સ્પર્શન ઇન્દ્રિય રહેશે. એક ઇન્દ્રિયમાં સ્પર્શનમાં ચાલ્યો જાય. અને જે એમ આ બધી ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં જે એમ જાણે છે કે મેં જ્ઞાન વડે જાણ્યું, કાનથી નહીં, આંખથી નહીં, જ્ઞાન વડે જાણ્યું. જ્ઞાન વડે જાણ્યું તો દેહ જ નહીં મળે. પેલામાં ઇન્દ્રિય નથી મળતી, ખાલી એક એક. એનો મતલબ વિકલત્રયમાં ચાલ્યો જાય છે. મેં વચ્ચે એક વાત કરી હતી, આજે તમે ખ્યાલ, આંખ વડે જાણ્યું એમ કહો છો તો આંખ નહીં મળે. અને જ્ઞાન વડે જાણીએ છીએ તો દેહ નહીં મળે. બોલો, બેમાંથી સિલેક્ટ કરો. આંખ નથી જોઈતી કે પાંચે ઇન્દ્રિયો નથી જોઈતી? ખબર પડે? પેલામાં તો જ્ઞાન વડે જાણ્યું એમ માણસ પાંચે ઇન્દ્રિયો ચાલી જાય. અરે પાંચે ઇન્દ્રિયો ચાલી જાય એનો મતલબ દેહ ચાલ્યો જાય ને સિદ્ધ પરમાત્મા તું થઈ જાય, એમ કહેવું છે. લોજિક ખ્યાલ આવે છે ને? આંખ વડે જાણ્યું તો આંખ નહીં મળે, એનો મતલબ તું વિકલત્રયમાં ચાલ્યો જઈશ. અને જ્ઞાન વડે મેં જાણ્યું તો દેહ નહીં મળે, પાંચે ઇન્દ્રિય નહીં મળે. એનો મતલબ શું? દેહ નહીં મળે. એનો મતલબ અશરીરી થઈ જઈશ તું. એ છે. હા, શુભાશુભ કી જડતા તો દૂર પરાયા જ્ઞાન વહાં ફિર કિયા. જીવને વારંવાર ભેદ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો પડશે. કેમ કે આમાં અહમ બુદ્ધિ છે, તો અહમ બુદ્ધિ અંદરમાં કરે તો એ પ્રકારનો પુરુષાર્થ કરે તો કાર્ય બની શકે છે. બતાવું છું એ પણ તમને. જો અહીંયા કેટલી સરળ એમ કે તેથી જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો તથા મનમાં પ્રવર્તું હતું તે જ જ્ઞાન હવે શેમાં પ્રવર્તે છે? અનુભવમાં પ્રવર્તે છે. તથાપી આ જ્ઞાનને શું કહીએ છીએ? અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કહીએ છીએ. અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને પ્રવર્તતું હતું તો એ જ્ઞાનનું નામ શું હતું? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. અને ટોડરમલજી લખ્યું કે આ જીવને અનાદિકાળથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. અનાદિકાળથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. કાઢો, પાછા આવો જરાક. પાછું અહીંયા પણ આવવું પડશે, પણ પછી, થોડી વાર પછી. જુઓ, આ આત્માને મળી ગયો ને? અનાદિકાળથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, જેથી અમૂર્તિક એવો પોતે તો પોતાને ભાસતો નથી. અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ યાદ છે કે નહીં? ભૂલી ગયા? આત્મા અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ, પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ધારક, અનાદિ નિધન ચૈતન્ય વસ્તુ પોતે છે. તો વિચારો કરો કે અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ છે. કેવી વાત છે ગજબની! અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ છે, પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો શું છે? ધારક છે. હવે એ જ્ઞાન વડે, એ જ્ઞાન જે પ્રસિદ્ધ છે એના વડે અમૂર્તિકને જાણવા જાય તો અમૂર્તિક જણાય. પણ એ જ્ઞાન વડે ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લેશે તો અમૂર્તિક એને ઢંકાઈ જશે, એને તિરોભૂત થઈ જશે, એને નહીં જણાય. કેમ કે એ જ્ઞાન શેનું અવલંબન લીધું? ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લીધું. આ જાણનારો નહીં જણાય.
કેટલું સરસ ટોડરમલજીએ બતાવ્યું. અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણો ધારક અનાદિ નિધન વસ્તુ પોતે છે. અને આ મૂર્તિક પૂદગલ પરમાણુઓનો પિંડ છે. હવે આ કહે છે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વડે અમૂર્તિક એવો તો પોતે પોતાનો જણાતો નથી, પણ મૂર્તિક એવું શરીર જ ભાસે છે. અને તેથી હવે બહુ જોજો લાઈન, તેથી આત્મા કોઈ અન્યને આપરૂપ જાણી તેમાં અહમ બુદ્ધિ અવશ્ય ધારણ કરે, કારણ કે પોતે પોતાને પરથી જુદો ન ભાસ્યો એટલે તેના સમુદાય રૂપ પર્યાયમાં જ તે અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે છે. કેમ કે શ્રદ્ધા ગુણનું કામ અહમ બુદ્ધિ કરવાનું છે. શ્રદ્ધાનું કામ શું છે? કહ્યું ને આ આમ જ છે એવો જે પ્રતીતિ ભાવ. તો ટોડરમલજી કહે છે જો સ્વમાં અહમ બુદ્ધિ નહીં કરે, આ હું છું એવી અહમ બુદ્ધિ નહીં કરે, તો પછી કાં તો શેમાં અહમ બુદ્ધિ કરશે? પરમાં. ક્યાંક ને ક્યાંક તો લખ્યું ને ગાડી, આ આત્મા કોઈ અન્યને આપ રૂપ જાણી તેમાં અહમ બુદ્ધિ અવશ્ય ધારણ કરે. મને જે કહે ને પરદ્રવ્ય ને તે ભિન્ન આપ में रुचि सम्यक तो भला है, તો એમાં અહમ બુદ્ધિ ન કરી તો એનો અર્થ છે કે એને બીજી કોઈ જગ્યાએ અહમ બુદ્ધિ કરી છે. એને બીજી રીતે કે તન ઉપજત અપની, મને હું ગાયક છું એમ અહમ બુદ્ધિ ના થઈ, તો હું મનુષ્ય છું એમાં અહમ બુદ્ધિ થઈ. ક્યાંક ને ક્યાંક તો અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે ને કરે. હવે ટોડરમલજી એક બીજી સરસ વાત કરે છે સમ્યક તો સન્મુખની અંદર. જરા આવો સમ્યક તો સન્મુખના પ્રકરણમાં 7મો અધિકાર. આ અહમ બુદ્ધિ શબ્દ જે છે ને એ ક્યાં ક્યાં કેવી જાતનો પ્રયોગ કર્યો છે. પેજ નંબર 266 266. બહુ સરસ પેરેગ્રાફ છે. આપણે સમ્યક તો સન્મુખ છીએ કે નહીં આ એનું થર્મોમીટર છે. બરાબર છે કે નહીં? જો નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ, એ પ્રમાણે મળી ગયું. તેને જાણવા અર્થે કોઈ વખત પોતે જ વિચાર કરે છે. મળી ગયું ને દરેકને? કોઈ વખત શાસ્ત્ર વાંચે છે, કોઈ વખત સાંભળે છે, કોઈ વખત અભ્યાસ કરે છે, તથા કોઈ વખતે પ્રશ્નોત્તર કરે છે ઇત્યાદિ રૂપ પ્રવર્તે છે. હવે એની લાઈન જરાક બધા બોલજો. શું લખ્યું છે? પોતાનું કાર્ય કરવાનો તેને ઘણો હર્ષ છે. કેટલી સરસ વાત લખી. પોતાનું કાર્ય કરવાનું એને ઘણો હર્ષ છે. હવે આમાં સમજવું એક વાત કે જો રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરવાનો હર્ષ નથી આવતો તો આ જીવે એને પોતાનું કાર્ય જાણ્યું નથી. ઘરે લગ્નનો પ્રસંગ હોય તો રંગ રોગાન કરાવવાનો હર્ષ હોય છે કે નથી હોતો? બધાને જમાડવાનો હર્ષ હોય છે કે નથી હોતો? નવા કપડાં પહેરવાનો હર્ષ હોય છે કે નથી હોતો? બોલો. કેમ હર્ષ હોય છે ત્યાં? નક્કી કરો ને. ઘરે લગ્નનો પ્રસંગ લીધો ને તો એ બધામાં હર્ષ કેમ આવે છે? આપણે કોઈના ઘરે જવું પડે તો સાચવવા માટે એનો હર્ષ આપણે નહીં જઈએ તો ભાઈ ખોટું લાગશે એમને, ચલો જઈ આવો ને. પણ જેના ઘરે પ્રસંગ લીધો છે એને એમાં શું છે? હર્ષ છે. કેમ? પોતાનું કાર્ય છે. અહીંયા આગળ કોઈ બી પ્રોગ્રામ હોય અથવા તો આલ્બમ હોય તેમાં અમુક ફોટા જોવાનો રસ કેમ આવે છે? કેમ કે ફોટો કોનો છે? મારો પોતાનો છે. અહીંયા કે ડ્રામા છોકરા કરતા હોય તો દરેક આમ ઉતારે છે ને એનો, તેમાં કોના છોકરાનો ઉતારે છે? બોલો, વધારે કોના પર ફોકસ કરે છે? કેમ કે એ શું છે? પોતાનું. મને પંડિતજી એ કહેવા માંગે છે જ્યાં પોતાનું જાણે ત્યાં એને શું હોય છે? હર્ષ. આ બહુ સરસ થર્મોમીટર છે. એમ સ્વાનુભવ કરવાનો જીવને હર્ષ છે. હર્ષ નથી એનો મતલબ એને પોતાનું કાર્ય નથી જાણ્યું. અને જો પોતાનું કાર્ય જાણે તો હર્ષ આવ્યા વિના રહે નહીં. શું લખે છે જુઓ. પોતાનું કાર્ય કરવાનું તેને
ઘણો હર્ષ છે. તેથી પછી શું લખ્યું છે? અંતરંગ પ્રીતિથી તેનું સાધન કરે છે, કોઈને દેખાડવા માટે નહીં, અંતરંગ પ્રીતિથી તેનું સાધન કરે છે. હમણાં વચ્ચે મુંબઈ ગયો હતો, લગભગ 6-8 મહિના થયા. એક બહુ સ્વાધ્યાયી ભાઈ છે. તો એ કે ઘણી વાર તો હું 3 વાગે ઉઠી જાઉં, 4 વાગે ઉઠી જાઉં, ને પછી આમ તો મારા પત્ની કહે કે તમે શું કરો છો? તો હું કહું કે તું ના બોલ, હું શું કરું છું તને ખબર નહીં પડે, કે તું નહીં બોલ, તું નહીં બોલ, બસ કે બસ. અને 2 વાર તો કે મને કહેવાય ને પેલું એટેક ને એવી બધી સ્થિતિ મારી થઈ ગઈ, બસ હવે તો આ. તો એ કહે છે 3 વાગે 4 વાગે એ કોના માટે? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પોતાનું કાર્ય કરવાનો જીવને શું છે? ઘણું વર્ષે કે ઘણી નોટિસો આવી ગઈ છે, હવે આ કરી લેવું છે એમ. આ લખે જો અંતરંગ પ્રીતિથી. આ રાત્રે આંખ ખુલી જાય ને તો તરત જ આ વિચારો ચાલુ થઈ જાય. પેલા તો આંખ બંધ ના થાય સારી વાત છે. મુનિરાજ નિંદ્રામાં પણ જાગ્રત રહે છે. આવે છે પૂજનમાં, રવિન્દ્રજી સાહેબની પૂજનમાં, નિંદ્રામાં પણ મુનિરાજ જાગ્રત છે. અને આની વાત કરીએ જાગતો હોય છતાં ઊંઘતો છે. વ્યાખ્યાનમાં પણ ઉપયોગ પાછો ક્યાંક ઓફિસમાં પહોંચી જાય, એટલે એનું નામ જાગતો હોવા છતાં શું થઈ ગયો? ઊંઘતો થઈ ગયો ને. જો અંતરંગ પ્રીતિથી તેનું સાધન કરે છે. એ પ્રમાણે સાધન કરતા જ્યાં સુધી સાચું તત્વજ્ઞાન ન થાય, પાછો ન પડે ને ડગલું ભર્યું કે ના હટવું, એવો વીરતાથી જ્યાં સુધી સાચું તત્વજ્ઞાન ન થાય. હવે શું કહે છે? નંબર 1 લખ્યું, એ પ્રમાણે સાધન કરતા જ્યાં સુધી સાચું તત્વજ્ઞાન ન થાય. પછી બીજું 2, આમ જ છે એવી પ્રતીતિ સહિત જીવાદી તત્વોનું સ્વરૂપ પોતાને ન ભાસે. આ પહેલો ક્લાસ આપણો પ્રવચનોનો પહેલો ક્લાસ, પ્રતીતિ ભાવ સમ્યક દર્શન. આમ જ છે એવી પ્રતીતિ સહિત જીવાદી તત્વોનું સ્વરૂપ પોતાને ન ભાસે. હવે નંબર 2 થાય. ત્રીજું હવે આવી જુઓ આપ, જેવી પર્યાયમાં અહમ બુદ્ધિ છે તેવી કેવળ આત્મામાં અહમ બુદ્ધિ ન થાય, ત્યાં સુધી જંપીને ન બેસે એમ કેવું છે. જેવી પર્યાયમાં અહમ બુદ્ધિ છે કે હું મનુષ્ય છું, ત્રિયન છું, હું ફલાણો છું, ઢીકણો છું, તો પ્રાપ્ત પર્યાયમાં જેવો તન્મય છે એવી અહમ બુદ્ધિ છે. એમાં અહમ બુદ્ધિ તો રાખી, પણ જેવી આમાં છે એવી આમાં. અહમ બુદ્ધિ તો જે ટોડરમાં આગળ બતાવ્યું ને કે ક્યાંક ને ક્યાંક તો અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરશે ને, એ મારે બતાવે ક્યાંક ને, કેમ કે શ્રદ્ધાનો રોલ એ છે અહમ બુદ્ધિ કરવાનો. તો કે જેવી પર્યાયમાં અહમ બુદ્ધિ છે તેવી કેવળ આત્મામાં અહમ બુદ્ધિ ન થાય. અને હિત અહિત રૂપ પોતાના ભાવો છે તેને ન ઓળખે ત્યાં સુધી તે સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. આવો જીવ થોડા જ કાળમાં સમ્યક્તને પ્રાપ્ત થશે. આ જ ભવમાં વા અન્ય પર્યાયમાં સમ્યક્તને પ્રાપ્ત છે. ટોટલમાં જાગરણ તિર્યંચમાં પણ કદાચ ચાલ્યો જાય ત્યાં જઈને પણ સમ્યક્ત પ્રાપ્ત કરશે. સમ્યક્ત સન્મુખની પણ કન્ડિશન આ લખી છે ઉપરની. હો, આપણે તો થોડું સાંભળીએ છીએ કમસે કમ, ચલો સમ્યક તો નહીં તો સમ્યક તો સન્મુખમાં, તો પણ સમ્યક તો સન્મુખના ઉપરની આ પેરેગ્રાફ બરાબર સમજવો. અંતરંગ પ્રીતિથી સાધન કરે, જેવી આમાં આમ ત્યાં સુધી જંપીને ન બેસે. પોતાનું કાર્ય કરવાનું એને ઘણો શું હોય? હર્ષ હોય. વચનામૃતના બોલના હિસાબે કહીએ તો જાગતા, હરતા, ફરતા, બેસતા, ઉઠતા, સૂતા, સ્વપ્નમાં આ જ કરવું છે કામ એક આત્માર્થનું, એવું અંદરમાં પ્રમોદ ભાવ હોય તો એ નિશ્ચિતમ ભવિત ભવ્ય ભાવિ નિર્વાણ ભાજના. એ કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી, એ ભવિષ્યમાં મુક્તિને પ્રાપ્ત થવા વાળો છે. બરાબર? આ સમ્યક તો સન્મુખની વાત થઈ. હવે સમ્ય દ્રષ્ટિ જીવની વાત જુઓ, અહમ બુદ્ધિની. રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી કાઢો. પેજ છે 349. 349 મળ્યું? જો
એમાં લઈએ તે હવે ઉપરથી જ 349. હવે સવિકલ્પ દ્વારા જ નિર્વિકલ્પ પરિણામ થવાનું વિધાન કહીએ છીએ. તો શું લખે છે ત્યાં જુઓ, તે સમ્યક દૃષ્ટિ કદાચિત સ્વરૂપ ધ્યાન કરવાનો ઉદ્યમી થાય છે. ભેદ જ્ઞાન તો છે પણ ફરીથી અંદરમાં ઉપયોગ લાવવાનો ઉદ્યમ કરે છે. ત્યાં પ્રથમ હવે જુઓ, સ્વપરનું ભેદ વિજ્ઞાન કરે, નો કર્મ ભાવ કર્મ રહિત કેવળ ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ જાણે. અને 3 બોલ આવશે, પ્રથમ, પછી અને ત્યાર પછી. 3 વસ્તુ, પ્રથમ, પહેલા, પછી અને ત્યાર. તો પહેલા તો શું કરે કે પહેલા સ્વ પરનો વિચાર કરે, સ્વને પરનો, કે આ શરીર પરિણામને પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયો મારી નથી, વર્ણાદિક અને ક્રોધાદિક એ મારા નથી, હું તો જ્ઞાયક ભાવ છું. પ્રથમ સ્વ પરનો વિચાર કરે, પછી શું કરે રજૂ? હવે પછી શું લખ્યું છે? પછી પરનો વિચાર પણ છૂટી જાય. કેટલા સિસ્ટમ ક્રમ બતાવે, પહેલા સ્વ પરનું ભેદ વિજ્ઞાન, પછી પરનો વિચાર છૂટી જાય. એટલે એ બાજુની આ નથી, શરીર મારું નથી, મકાન મારું નથી, ઓફિસ મારી નથી, તો એ બાજુ જોવાનું બંધ થઈ ગયું ને. આ ભેદ જ્ઞાન ને વિતરાગતા બે સાથે ચાલે છે. ભેદ જ્ઞાનની સાથે વિતરાગતા, આ મારું નથી તો ભેદ જ્ઞાન થઈ ગયું ને, એનાથી જુદો પડ્યો તો એ તરફથી જીવ કેવો થઈ ગયો? વિતરાગ. બરાબર છે? તો પ્રથમ સ્વપરનું ભેદ વિજ્ઞાન કરે, પછી પરનો વિચાર લખે છે, પછી પરનો વિચાર છૂટી જાય. એ બાજુ બસ ફાઇલ બંધ કરી દો, છૂટી જાય અને કેવલ સ્વાત્મ વિચાર જ રહે છે. પેલા વિચારો બંધ થઈ ગયા, આ નથી 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 એ વિચારો, હવે આવો છું 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 એ વિચારો ચાલુ થયા. બરાબર? કેવલ સ્વાત્મ વિચાર જ રહે છે. ત્યાં નિજ સ્વરૂપમાં અનેક પ્રકારની અહમ બુદ્ધિ ધારે છે. મારે આ શબ્દ બતાવો છે તમને. નિજ સ્વરૂપમાં અનેક પ્રકારની અહમ બુદ્ધિ ધારે છે. યદ્યપિ સમ્યક દ્રષ્ટિને એમાં અહમ બુદ્ધિ તો છે, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં, પણ એક વિકલ્પની દશાની અંદર પણ વિચારની દશાની અંદર એ પ્રકારે એવા પ્રકારનો અહમ ભાવને ધારણ કરે છે. અને મિથ્યા દ્રષ્ટિને સ્વાનુભવ પ્રગટ કરવા માટે આ પ્રકારે અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરવી એમ કહેવાનું. આ બંને લેવું ત્યાં આંગાડી. બરાબર? જો નિજ સ્વરૂપમાં અનેક પ્રકારની અહમ બુદ્ધિ ધારે છે. કેવી રીતે અહમ બુદ્ધિ ધારે છે કે જો લખ્યું, હું અહમ બુદ્ધિમાં હું આવો, મમત્વ બુદ્ધિમાં મારું, તો અહમ બુદ્ધિ ધારે છે તો શું? હું ચિદાનંદ છું, જ્ઞાન આનંદમય છું, હું ચિદાનંદ છું. પછી પછી હવે હું ઘણી વાર કહું છું ને, હવે તમને આવા હું વાળા 1000 તમારે સેન્ટેન્સ લખવાના છે કે હું શુદ્ધ છું, પછી ચિદાનંદ છું, જ્ઞાયક છું, એક છું, સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોતિ છું, નિર્મલ વિજ્ઞાન ગંધ છું, એ જીવ રાજા છું, અબદ્ધ છું, અસ્પષ્ટ છું. તો દરેકમાં આગળ હું 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 આવશે ને. હવે આ જીવે લખવાનું કહ્યું હોય ને તો પેલું હું એક વાર લખશે અને દરેક વાર નીચે તો બે ખ્યાલ આવે ને, આમાં આમાં બે 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 ખ્યાલ આવે કે ના આવ્યો? પછી પેલું બધું ખરું, એક છું, અનાદિ છું, અનંત છું, અનંત ગુણોનો પિંડ છું, સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોતિ છું, શાશ્વત છું, ચિદાનંદ છું, જ્ઞાનાનંદ છું, પરમાનંદ છું, નિત્યાનંદ છું, એ બધું ખરું. પણ પેલા હું ની અંદર બબે બબે લીટી કરી દીધી, ખ્યાલ આવે ને? હા, ડૂડું ડૂડું કરી દીધું ત્યાં આગળ. ખરેખર હું તો મેઇન હતું, હું ચિદાનંદ છું. ડોટ ડોટ ચિદાનંદ છે, ડબલ લીટી છે, જ્ઞાનાનંદ છે. સમજાય ને કે માગું છું એ? તો હું બોલો ને આમ, હું જ્ઞાનાનંદ છું, હું પરમાનંદ છું. બોલવું માની અંદરમાં ભાષામાં જેમ કહીશું ને આપણે, હું જ્ઞાનાનંદ છું, હું પરમાનંદ છું, હું નિત્યાનંદ છું, હું સિદ્ધ છું, હું સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોતિ છું, હું શાશ્વત છું, રાગાદિ પરિણામથી રહિત છું, હું સકલ કર્મોનો વિનાશ કરવા વાળો અનાદિ અનંત અખંડિત જ્ઞાયક ભાવ છું. જે લખ્યું ને ત્યાં આગળ, ધ્યાતા પુરુષ એમ ભાવે છે કે હું સકલ નિરાવરણ અખંડિક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય તે હું છું. અખંડ જ્ઞાન તે હું નથી એમ ભરેલો લાગવો જોઈએ. જેમ મગફળી તમે લાવો, સિંગદાણા મગફળી, તેના દાણા જે મોટા હોય તો આપણે શું કહીશું? દાણા કેવા છે?
ભરેલા છે, દળવાળા. કેરી લાવો તો પણ દળવાળું, બધું આને બહારમાં જોઈએ તો દળવાળું જોઈએ આમ. અને મગફળી લાવે તો ખરી પણ અંદર ફોફા નીકળે કે દાણા સુકાયેલા, તો કે દળવાળી મગફળી નથી, દળવાળું આપજો. તો આત્મા જે છે ને તું દળવાળો છે, હું બોલતો જઈશ ને, આકાશના જે અનંત પ્રદેશો છે એના કરતા પણ અનંત ગુણોથી તું ભરેલો છે, એવું તારું દળ છે. તું શૂન્ય નથી, ખાલી નથી, પરથી અને વિકારથી તો શૂન્ય છો, પણ અનંત ગુણોથી કેવો છે? ભરેલો છે. એવું તારું ચૈતન્ય દળ છે. એમાં અહમ બુદ્ધિ ધારણ કર. પરનો વિચાર છૂટી ગયો અને સ્વરૂપમાં નાના પ્રકારથી અહમ બુદ્ધિ જીવ ધારણ કરે છે. જો લખે છે અહીં ગાડી શું લખ્યું જો, હું ચિદાનંદ છું, હું શુદ્ધ છું, હું સિદ્ધ છું ઇત્યાદિ વિચાર થતા સહેજ જ આનંદ તરંગ ઉઠે છે. હજુ આ અતિન્દ્રિય આનંદના તરંગ નથી ઉઠ્યા, હજુ વિકલ્પ છે. પણ એ પેલા નદીના કિનારે જતા પહેલા પણ જે ઠંડી હવા આવે ને એ છે આ, એના પહેલાની ઠંડી હવા આનંદની. જો સહેજ જ આનંદ તરંગ ઉઠે છે, રોમાંચ ઉલ્લસિત થાય છે. વાહ, આ અનુભવના કાળ પહેલા રોમાંચ ઉલ્લસિત થાય છે. ત્યાર પછી એવા વિચારો તો છૂટી જાય, એ વિકલ્પ પણ છૂટી જાય, કેવલ ચિન્માત્ર સ્વરૂપ ભાસવા લાગે. તો ત્યાર પછી આવ્યું ને, તો પહેલા પછી અને ત્યાર પછી. પ્રથમ સ્વપરનો વિચાર કરે, પછી પરનો વિચાર છૂટી જાય, સ્વરૂપનો વિચાર કરે અને ત્યાર પછી સ્વરૂપના વિચારો પણ વિલયને પ્રાપ્ત થઈ જાય. શું લખે છે? કેવલ ચિન્માત્ર સ્વરૂપ ભાસવા લાગે ત્યાં સર્વ પરિણામ તે સ્વરૂપ વિશે એકાગ્ર થઈ પ્રવર્તે છે. દર્શન જ્ઞાનાદિકના વા નય પ્રમાણાદિકના વિકલ્પ પણ વિલયને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. માને એ આગળ જતા જે લખ્યું છે પંડિતજીએ કે અનુભવના કાળની અંદર પ્રમાણ નય નિક્ષેપ ક્યાં ચાલ્યા જાય છે કઈ ખબર પડતી નથી, ભાતી ન દ્વૈતમેવ. તો આ તમને આખો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે અહમ બુદ્ધિની જે વાત ટોળેરમાં જે ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે વાત કરેલી છે. આ જીવની અહમ બુદ્ધિ તો છે પણ પ્રાપ્ત પર્યાયમાં તન્મય છે. એની જગ્યાએ સ્વરૂપમાં નાના પ્રકારે અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે તો એને નિર્વિકલ્પ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. હવે આવી જાવ આપણા પ્રકરણ પર, 83 પેજ ઉપર. મળી ગયું? આ આત્માને અનાદિકાળથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, જેથી અમૂર્તિક એવો પોતે તો પોતાને ભાસતો નથી, પણ મૂર્તિક એવું શરીર જ ભાસે છે. અને તેથી આત્મા કોઈ અન્યને આપરૂપ જાણી તેમાં અહમ બુદ્ધિ અવશ્ય ધારણ કરે, કારણ કે પોતે પોતાને પરથી જુદો ન ભાસ્યો એટલે તેના સમુદાય રૂપ પર્યાયમાં જ તે અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે છે. આ કેવી મૂર્ખતા થઈ ગઈ જીવની. મને મારો દીકરો ના દેખાયો એટલે બીજાને મેં મારો દીકરો માની લીધો, તે હું ચાલશે? અનર્થ થઈ જાય ને. ખ્યાલ આવે છે ને? મને મારી ઘડિયાળ ના દેખાઈ એટલે મેં તમારી ઘડિયાળ લઈ લીધી. તો મારી ના દેખાય તમારી, તો અપરાધ થઈ ગયો ને. તો મને મારો ભગવાન ના દેખાયો તો મેં એમાં અહમ બુદ્ધિ ના ધારણ કરી, તો આના પર હડપપણું કર્યું, આનો માલિક બન્યો. આ ના દેખાયો તમારી ઘડિયાળનો માલિક બની ગયો, તો આ જળનો માલિક થઈ ગયો. તે તો અનર્થ છે, પ્રકૃતિમાં અપરાધ છે ભાઈ. જીવ પોતે પોતાને પરથી જુદો ન ભાસ્યો એટલે તેના સમુદાય રૂપ પર્યાયમાં જ તે અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે છે. વળી પોતાને અને શરીરને નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ શું લખ્યું છે? ઘણો હોવાથી ભિન્નતા ભાસતી નથી. એટલે એમાં ઘણો છે દોષ નથી, દોષ ઘણો હોવાનો નથી, પણ પોતે ઢીલો છે. બાકી નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધો જ્ઞાનીને પણ છે, જ્ઞાનીએ પોતાના જ્ઞાનને જાગૃત કર્યું છે. બરાબર છે ને? અહીંયા એક નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ ઘણો છે એટલે તારે સામે પુરુષાર્થ પણ ઘણો કરવો પડશે. બાજુવાળું મકાન મારું નથી તો એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ આ શરીર મારું નથી એમાં મહેનત કરવાની છે. કેમ કે આની સાથેનો નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ ઘણો છે. એટલે ઘણો છે એટલે તારે મહેનતની વધારે જરૂર છે, એ કહેવા માંગે છે. બરાબર છે ને? વળી પોતાને અને શરીર નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ ઘણો હોવાથી શરીરથી પોતાની ભિન્નતા ભાસતી નથી.
હવે જે વિચારો વડે ભિન્નતા ભાસી શકે એમ છે એ વિચારો મિથ્યા દર્શનના જોરથી થઈ શકતા નથી. માને એ કહ્યું તત્વ વિચારમાં એ તાકાત છે કે કાર્ય બની શકે, પણ આને મિથ્યાત્વનો એવું સવાર થયું છે કે એને એ પ્રકારના વિચારો. મેં કાલે એકાદ વખત તો કહ્યું એક બે વખત, અહીંયા બેઠા છીએ તો શ્રી બરાબર છે, અને અહીંયાથી જ્યાં બહાર ગયા અહીંયા બેઠા છીએ ત્યાં પણ છે તો ખરું અંદરમાં ચાલી તો રહ્યું છે, પણ એકદમ ઓપનલી નથી દેખાતું. પણ અહીંયા જ્યાં બહાર ગયા ત્યાં મારું ને તારું ને એમાં બુદ્ધિ જે કરતા બુદ્ધિ કામ કરવાનું છે, આ લઈ આવવાનું ત્યાં મૂક્યા, પેલું પતિ ગયું આમ તેમ, કેવું અંદરમાં રૂંધાયેલો કશા ફટ દઈને પ્રગટ થઈ જાય છે, વ્યક્ત થઈ દેખાવા મળે છે ત્યાં આગળ. એ કહે છે નહીં ચાલે, થોડી નિવૃત્તિ લઈ અને એ કરવું પડશે કાર્ય, બાકી જીવન તો પૂરા થઈ જશે ભાઈ જેવું. એ તમે કાલે કીધું પેલા મલેશિયાનું વિમાન કહ્યું ને, મેં નજર પડી સવારે આમાં ઘરની આગળ બહાર નાખીને જાય ને પેલું જેવું, જેમ વિમાન ગુમ થઈ ગયું તું ગુમ થઈ જઈશ, વાત તો એટલી જ લાગશે ને, બસ હા એટલી વાર લાગશે. હા જો હવે એની અંદર બેઠેલા પુણ્યશાળી હશે કે પાપશાળી હશે લૌકિક દ્રષ્ટિએ? હા વીઆઈપી ને વીવીઆઈપી હશે ને, બસ પુણ્ય ક્ષણ થતા આટલો ટાઈમ લાગે છે. આનાથી વધારે કોઈ જીનવાણીની જરૂર છે એને સિદ્ધ કરવા માટે? હા એટલા માટે ગુરુદેવ કહેતા કે સોયના વીજળીના ઝબકારે સોયનો દરો પરોવી લે ભાઈ. હા બાકી ઘડીકમાં ઇક્વેશન બદલાઈ જશે. હવે બાકીનું તો આપણે વાંચ્યું હતું. જો મિથ્યા દર્શનના જોરથી થઈ શકતા નહીં, તેથી તેને પર્યાયમાં જ અહમ બુદ્ધિ થાય છે હોય છે. મિથ્યા દર્શન વડે આ જીવ કોઈ વેળા બાહ્ય સામગ્રીનો સંયોગ થતા તેને પણ શું કરે છે? પોતાની માને છે. એ પણ ભૂલ પડે છે, બાહ્ય સામગ્રીમાં લઈ ગયા, પછી આટલે સુધી લીધું, પછી પેલા સુધી લઈ ગયા. હવે એકદમ નીચેની લાઈન, મિથ્યા દર્શનથી શરીરાદિનું સ્વરૂપ પણ અન્યથા જ ભાસે છે. કેવું ભાસે છે જુઓ, અનિત્યને નિત્ય જાણે છે. આ શરીર કેવું છે? અનિત્ય. એને કેવું જાણે છે? નિત્ય જાણે છે. એ કોનું જોર છે? મિથ્યા દર્શનનું. અનિત્યને નિત્ય જાણે છે, નિત્યને જાણતો નથી. બરાબર. શરીર સંબંધમાં પણ માન્યતા કે અનિત્યને નિત્ય જાણે છે. પછી શું લખ્યું છે? બોલો શું લખ્યું છે? ભિન્ન ને અભિન્ન. આ શરીર કેવું છે? આત્માથી ભિન્ન. એને કેવું જાણે છે? અભિન્ન. અનિત્યને નિત્ય જાણ્યું, ભિન્નને અભિન્ન જાણે છે. પછી દુઃખના કારણોને સુખના કારણ માને છે. આ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય ભોગ જે છે ને, એમાં ખરેખર તો જીવે દુઃખના કારણ છે, એ દુઃખના કારણ છે, પણ આને એ કારણ કેવા લાગે છે? સુખના કારણ લાગે છે. જો એ સુખના કારણ હોત તો શાંતિનાથ, કુંઠુનાથ, હરનાથ છોડત નહીં. લોજિક તો સમજો. અને એ તરફ તું ઝૂકે છે, સિદ્ધ થાય છે કે તું દુઃખી છે. પ્રવચન સારની ગાથાઓ વાંચી લો, સુખ પરિણામ અધિકારની 5-7 ગાથાઓ, અને 62 નંબરની કે 64 નંબરની ગાથા વાંચજો પ્રવચન સારમાં. વિષયોમાં વ્યાપાર કરે છે, નક્કી થાય છે કે તું દુઃખી છે, નહીં તો વિષયોમાં વ્યાપાર કરતો જોવામાં આવત નહીં. પણ આ જે દુઃખના કારણો છે બહારમાં બધા, એને આ શું માને છે? સુખના કારણ. ટીવી સુખનું કારણ કે દુઃખનું કારણ? બોલો ખ્યાલ આવે છે ને? બહારની જે લક્ઝરી જેને આપણે કહે છે, લક્ઝરી આઈટમો બધી, એ સુખનું નામ લક્ઝરી છે. હા નામ એનું પેલા એ તો લક્ઝરી જ નામ આપશે ને તો લોકો લૂંટાશે. ખ્યાલ આવે છે ને? હા હવે એ કહે છે સુખના છે દુઃખના કારણ. ઇન્દ્રિય કે ભોગ મધુર વિષમ છે દુઃખના કારણ, પણ માને છે સુખના કારણ. કોના કારણે? મિથ્યા દર્શનના કારણે. એવું માને છે ઊંધું. પછી તથા દુઃખને સુખ માને છે. આ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં મજા પડે છે, તો એ વખતે જીવ દુઃખી છે કે સુખી છે? દુઃખી, પણ માને છે સુખી. ભૂંડ કાદવમાં પડ્યું હોય, આપણે કેમ કાદવમાં નથી પડતા? બોલો. ભૂંડ કાદવમાં પડ્યું છે, એને મજા આવે છે એટલે પડ્યું છે કે એમને એમ પડ્યું છે? એને મજા આવે, પણ આપણા હારે પડાતું હશે. તો જ્ઞાની કહે છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પડ્યું છે ને તું, સમ્યક દ્રષ્ટિ કહે છે તું કાદવમાં દેખાય. જેમ પેલું ભૂંડ એવો તું છે, કેમ કે ભૂંડ માટે એ સામગ્રી છે તારા માટે. ખ્યાલ ને? બહારનું જે રાચ રચીલું ને જે બધું બહારમાં અનુકૂળ સામગ્રી એ છે, તું એમાં પડ્યો છે. એ દુઃખના કારણને સુખના કારણ માન્યા. જે દુઃખ છે ઇન્દ્રિય સુખ, એ છે દુઃખ, પણ એને શું માન્યું? સુખ માન્યું. શેના કારણે? મિથ્યા દર્શનના કારણે. ઇત્યાદિ પ્રકારે વિપરીત ભાસે છે નહીં એમ ભાસે છે. એ પ્રમાણે જીવ અજીવ તત્વોનું અયથાર્થ જ્ઞાન થતા
શ્રદ્ધાન પણ અયથાર્થ થાય છે. હવે આપણે આ બધું જાણ્યું ને, હવે યાદ આવો, બેક કરો, પાછા આવો. આ બધું જાણ્યું તો ટોડરમલજીએ આ બધું શેના માટે જણાવ્યું છે? શ્રદ્ધાન કરાવવા માટે. બતાવ્યું ને ઉપરની લાઈન, અમે આ બધું જણાવીએ છીએ શ્રદ્ધાન કરવા માટે જણાવીએ છીએ. પણ હવે આ બસ આ તો ખ્યાલ આવી ગયો, આ તમે બીજું સમજા, આ તો ખ્યાલ આવી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો કે આ શ્રદ્ધાન કરવા માટે જણાવ્યું. અગ્નિ ગરમ છે એ શ્રદ્ધા કરવા માટે જ્ઞાન કરવા, પણ અગ્નિમાં જ હાથ નાખે તો અગ્નિ ગરમ છે, જ્ઞાન થઈને અગ્નિને પકડી. તો ભાઈ શ્રદ્ધા કરવા માટે જ્ઞાન કરવાનું છે ને. તો સાત તત્વોનું સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રતીતિ કરવા માટે કે આ હું નથી એટલે નથી જ, હું અનાદિ છું એટલે છું જ. પુણ્યથી ધર્મ ન થાય એટલે ન જ થાય, આત્માના આશ્રય ધર્મ થાય એટલે થાય જ, એવો પ્રતીતિ કરવા માટે જ્ઞાન કરવાનું છે. તેવા પ્રકારની યથાર્થ પ્રતીતિ આપણને સર્વને પ્રગટ થાય એવી મંગલ ભાવના સાથે.